Hello students, we are going to discuss about chapter 10 Flow of Controls part 2. In the previous video, we have discussed about what is flow of control, what are control flows and its types. Now we are going to learn about selection statement. Many selection statements are there. Out of that, we are going to discuss about if statement, if else statement and nested if statement in this video. So first one, selection statement. What do you mean by selection statement? We have already discussed that altering the sequential order is called as the selection statements here. In a program, decision causes a one-time jump to different part of a program. What do you mean by control flow? Jumping from one part of a program to other part of the program is called as the control flow. We have discussed in the previous video itself. So the selection statement is one of the control flow here. So it jump from the one part of the program to different part of a program. How many times it will be executed? It is executed for only one time. So one time மட்டும் தான் இந்த statement நமக்கு execute ஆகும். The decision in C++ are made in several ways, most importantly with if-else statement which chooses between the two alternatives here. So in the selection statement we have to do the decision here. How the decision is made with the help of the conditions. So condition true இருந்தா ஒரு certain statement execute ஆகணும். Condition false இருந்ததுன்னா another certain statement will be executed here. So that is the decision making. We have already studied that selection statement is also called as the decision statement or branching statement. So நமக்கு எப்பெல்லாம் two alternatives இருக்கோ அந்த casesல we have to make some decisions here. So all decision will have a two alternate path here, either the true path or false path here. So two way இருக்கும் போது தான் நம்ம அந்த decision எடுத்து நம்ம எந்த path choose பண்ணணும்ன்றதை நாம select பண்ணுவோம். So to perform this decision making, if else statement will be used. So to choose between the two alternatives, we can use a if else statement here. The another decision statement is switch, which is used for the multiple alternative sections of code depending on the value of a single variable here. So if else நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது you will get only the two alternatives, true false. இந்த ரெண்டு ஆல்டர்னேட்டிவ்ல ஏதாவது ஒரு பார்ட்டை மட்டும் நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் we are provided with the another decision statement, that is a switch. So when you use a switch, we can choose a decision from the multiple alternative options. It provides the multiple options of code there. So based on the value of the variable, we can execute only the particular code which satisfy the conditions here. So if else switch on the most commonly used selection statement. So selection statement நாலே decision making தான். I already told one example here. So நம்மளோட day to day lifeலயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஒரு பாத்தை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறதா இருந்தாலும், நம்மளோட லைஃப்ல கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் we have to make a decision. அந்த decision தான் leading us to go in a right path here. So based on the decision only your life will be directed. ஓகேங்களா? So normal எந்த ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்தாலுமே அப்படிதான். ஸோ அந்த டிசிஷனுக்கு நமக்கு ரெண்டு வே இருக்கும், ரெண்டு பிரான்ச்சாக தான் புரியும். either you have to follow this method or another method. இந்த மாதிரி தான் நம்ம இந்த டிசிஷனை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த டிசிஷனுக்கு நம்ம if else கான்செப்டை யூஸ் பண்ணலாம். மல்டிபிள் சாய்ஸஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு we can use a switch case. Let's see about a if statement here. So what is if statement? The if statement evaluates a condition. If the condition is true, then a true block is executed here. The block is nothing but compound statement. We have already studied ஒரு group of statement நம்ம வந்து enclose பண்ணிருந்தோம்னா, curly bracesல enclose பண்ணிருந்தோம்னா, that is called as a block. ஓகேங்களா? So that particular block will be executed here. Otherwise the true block is skipped here. So if you use பண்ணும்போது it just check the condition. அந்த condition satisfy இருந்ததுன்னா true block alone will be executed. Condition false இருந்ததுன்னா அந்த true block நமக்கு skip ஆகிட்டு the statement which follows the if statement will be executed here. Let's see the syntax for if statement here. If expression, true block and statement X. How this will be executed here.
So the expression is nothing but the condition. So we can use any kind of expression. We have already studied here many operators we have studied. So most commonly for the conditional statement we'll use here relational operator and logical operator, because the relational operator gives what? A boolean value, either true or false. இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸை மட்டும் தான் நமக்கு ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ த எக்ஸ்பிரஷன் விச் ஹாஸ் அ ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் இஸ் கால்ட் as த ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸும் நம்ம இங்கே எக்ஸ்பிரஷனில் கொடுக்கலாம். அதர்வைஸ் we have already told all non-zero values are ட்ரூ. ஓகேங்களா? ஸோ ஜீரோ இல்லாமல் நம்ம இங்கே என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ, நெகட்டிவாக இருந்தாலும் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் நான் ஜீரோ வேல்யூவாக இருந்தால் தட் வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ ட்ரூ. ஜீரோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் தட் வில் பி ஆஸ் அ ஃபால்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்கே எக்ஸ்பிரஷன் நமக்கு ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா இந்த இஃப்க்கு கீழே இருக்க ட்ரூ பிளாக் ஸ்டேட்மெண்ட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் இயர். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we have given only one statement. So the if block can have any number of statements here. If it is a single statement na curly brace is not required, it is optional. So நம்ம if blockல true block எழுதும் போது உங்களோட true blockனாலே group of statement தான். அது single statement ஆகவும் இருக்கலாம், more number of statements ஆகவும் இருக்கலாம். If it has a single statement na curly braces are optional. கண்டிப்பா அந்த open curly braceம் close curly braceம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை, that is optional. But when you are using more than one statement, compulsory you have to use a open and closed curly brace here. Okay, so இந்த expression true-வா இருந்ததுன்னா true block execute ஆகிட்டு after that the statement x will be executed. இந்த statement x வந்து if blockல கிடையாது, it is out of the if block here. In case your expression is false, நமக்கு இங்க condition false ஆகும்போது it skip the true block. இந்த true block skip பண்ணிட்டு it jumped into the statement x. இதுதான் jumping from one part to the other part here. Do you understand the concept here? Let's see the flow chart here. Test expression. So it checks a condition. நமக்கு இந்த condition true-வா இருந்ததுன்னா it comes to the true block. After executing the true block, statement x, that is the statement which follows to the if will be executed here. If controller follow பண்ணிருக்க statement நமக்கு execute ஆகும். சப்போஸ் நம்மளோட கண்டிஷன் இங்கே ஃபால்ஸ் ஆகுது. ஸோ ஃபால்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? இந்த ட்ரூ பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகுமா? ஆகாது. இது ஸ்கிப் ஆகும். இது ஸ்கிப் ஆகிட்டு அதுக்கு கீழே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். ஸோ டிட் யூ நோட்டீஸ் ஒன் திங்? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் வந்து கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கும் போது எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருக்கும் போது எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. பிகாஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் வந்து இஃப் பிளாக்கை விட்டு வெளியில் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூ ஒர்க் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ். இஃபோட கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா இந்த ட்ரூ பிளாக்கை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதை விட்டுட்டு அதுக்கு கீழே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் ஒர்க் ஆகும். திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹியர். Shall we see one small example for this? So this is an example for if statement here. So how to write a C++ program? As usual, you have to start with the header file. iostim header file and using namespace std into main open brace. Okay, so this is a common statement. You have to write it for all the C++ program. Okay, so இங்க நம்ம ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ண போறோம். நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா whether the particular person is eligible for voting or not. இதுதான் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் கான்செப்ட். ஸோ ஓட் போடுறதுக்கு நமக்கு என்ன எலிஜிபிள் வேணும்? ஏஜ் வந்து கிரேட்டர் than ஈக்குவல் டு 18 இருக்கணும். அதுதான் நமக்கு கண்டிஷன். ஸோ ஒரு பர்சனோட ஏஜ் என்டர் பண்ணும்போது whether the person is eligible for voting or not, இதை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? இங்கே நம்ம வெறும் இஃப் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த இஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அதை மட்டும் தான் கொடுத்துருப்போம். கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா what we are supposed to do, that is not given here. That's why it is called as a simple if statement here. Okay, so எனக்கு நான் ஏஜ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு I need a variable. So the variable is declared, that is int age is declared here. So நான் ஒரு integer variable பண்ணுறதுனால I have just chosen the int data type here. Then using a cout statement I am giving the information to the user to enter the value for the age. So நம்ம cout statement இல்லாம டைரக்டா cin statement யூஸ் பண்ணோம்னா யூசருக்கு என்ன வேல்யூ டைப் பண்ணணும்னு தெரியாது. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்காக பிஃபோர் இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ என்டர் யுவர் ஏஜ், அதை பார்த்தா தான் நமக்கு நம்ம வந்து ஏஜ் வேல்யூ என்டர் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியும்.
Then cout is the output statement, you all know that. The next one, cin statement. So using a cin statement, we are going to read a value for age. So age நம்ம என்ன value user enter பண்றாங்களோ that value will be stored in the age variable. Now we are going to check the condition. இங்க நம்ம வெறும் if மட்டும் தான் யூஸ் பண்றோம். So if age greater than equal to 18, நமக்கு இங்க condition check ஆகுது. So நம்ம ageல என்ன value enter பண்றோமோ அந்த value இங்க compare பண்ணும். For example, age நம்ம 14 கொடுக்கிறோம். அப்ப இது condition ageல என்ன value இருக்கும்? 40 இருக்கும். 40 greater than equal to 18. What is the answer here? Here it is true. So நம்மளோட condition satisfy இருக்கு. நமக்கு என்ன answer வரும்? True வரும். So true வந்தா true block will be executed. எது true block? This is the true block here. இது எப்படி நம்ம true block னு சொல்றோம்? இந்த if statement கீழே தான் நம்ம true block யூஸ் பண்றோம். So this is the true block statement. இங்க ஏன் நம்ம curly brace யூஸ் பண்ணல? Because if statementல ஒரே ஒரு statement தான் நம்ம யூஸ் பண்றதுனால curly brace போட வேண்டாம். It is optional. இதுவே நீங்க two statements if குள்ள கொடுக்க போறீங்க, if block குள்ள கொடுக்க போறீங்கன்னா compulsory you have to use a curly braces here. So இங்க single statement அதனால கொடுக்கல. So by default it execute only that statement only. ஓகேங்களா? இப்போ நமக்கு condition satisfy இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன statement output display ஆகும்? You are eligible for voting அப்படின்னு display ஆகும். அது display ஆன பிறகு next என்ன statement இருக்கு? This statement is always executed display ஆகும். So if block குள்ள இருக்க ஒரே ஒரு statement என்ன? இதுதான். This is a true block here. இதுதான் true block. இந்த true block எப்போ execute ஆகும்? இந்த condition satisfy ஆனா மட்டும்தான் இந்த true block execute ஆகும். For example, நான் age வந்து 5ன்னு கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 5 கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்? 5 greater than equal to 18. இங்கே நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? கண்டிஷன் ஃபால்ஸ். 5 18 விட கிரேட்டரா இல்லை இட்டு ஸ்மாலர் ஒன்லி. அப்போ நமக்கு இந்த கிரேட்டர் than equal to என்ன வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணோம்? ஃபால்ஸ்ன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணோம். ஸோ நம்ம கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருக்கும் போது இந்த ட்ரூ பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகுமா? ஆகாது. அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? ஃபால்ஸாக இருக்கும் போது இது ஸ்கிப் ஆகும். இது ஸ்கிப் ஆகிட்டு நமக்கு எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? This statement is always executed. This statement will be executed. Do you understand that? So true condition true-ஆ இருந்தா மட்டும்தான் இந்த true block execute ஆகும். கண்டிஷன் ஃபால்ஸா இருந்ததுன்னா இந்த true block-ஐ skip பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்து என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். Then did you notice one thing? Each statement are terminated here. பாருங்க எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வந்து நமக்கு இங்க terminate ஆயிருக்கு. But if statement terminate ஆகல. ஏன் terminate ஆகல? Because it is not ended here. எதுக்காக இந்த terminate பண்றோம்? இந்த semicolon tells the compiler that this statement is ended here, terminated here. So இந்த statement இங்கேயே முடியுது அப்படின்னு நம்ம compiler கிட்ட சொல்றதுக்காக தான் இந்த semicolon யூஸ் பண்றோம். But if வந்து இங்கேயே முடியுதா? இல்ல. இது condition true இருந்தா அது என்ன ஆப்ரேட் பண்ணணும்ன்றத நெக்ஸ்ட் லைன்ல தான் நம்ம கொடுக்கிறோம். So there is a continuations here. So that's why it is not terminated. எப்பவுமே control statements எதுவுமே நமக்கு terminate ஆகாது. Do you understand the concept here? Shall we run and see that? Okay, நம்ம யூசுவலா C++ program என்ன பண்ணுவோம்? Compile and run பண்ணுவோம். So நான் F11 கொடுத்தேன்னா it compile the program. எந்த எரரும் இல்லைன்னா I'll get a executions here. So can you see that? Enter your age. Suppose நான் cout statement கொடுக்கலனா வெறும் இந்த blinking மட்டும் தான் இருக்கும். cursor மட்டும் blink ஆகும். நமக்கு தெரியாது என்ன வேல்யூ டைப் பண்ணணும்னு. So I'm just giving the value 32 ன்னு கொடுக்கிறேன். So age ஓட வேல்யூ 32 னா என்ன ஆகும்? கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும். கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு you are eligible for voting. This statement is always executed. So you are eligible for votingன்றது true block. கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கிறதுனால ட்ரூ பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ மறுபடியும் நான் இதை ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன். இப்போ நான் என்ன வேல்யூ கொடுக்க போகிறேன்னா ஃபால்ஸ்க்கான வேல்யூ கொடுக்க போகிறேன். நம்ம இங்கே ஃபால்ஸ்க்கு எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் கொடுக்கல. ஸோ பாருங்கள் ஃபால்ஸாக இருக்கும் போது என்ன ஆயிருக்கு? அந்த ட்ரூ பிளாக்கு ஸ்கிப் ஆகிட்டு அதுக்கு கீழே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு. திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸிக்யூட்டட். இது வந்து ஜென்ரல். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவாக இருந்தாலும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ஃபால்ஸாக இருந்தாலும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். Do you understand the concept here? Next one is if else statement. In the previous program, previous example பார்த்தோம்னா we have seen only the true block. ட்ரூவா வந்தால் என்ன பண்ணணும் அந்த ப்ரொசீஜர் மட்டும் தான் கொடுத்தோம். இப்போ நம்ம கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும்போது நம்ம எதுவுமே டிஸ்பிளே பண்ணல. யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் தி ஓட் அப்படின்னு நம்ம எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுமே கொடுக்கல. ஸோ கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் என்ன ஒர்க் பண்ணணுன்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டே நம்ம மென்ஷன் பண்ணாமல் இருந்தோம் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில். ஸோ இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வி ஹாவ் டூ ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இயர்.
ட்ரூவா இருந்தா என்ன ஒர்க் ஆகணும், ஃபால்ஸா இருந்தா என்ன ஒர்க் ஆகணும்ன்றதை we will mention it here. So the syntax for if else is if condition, that is expression here. ஓகேங்களா, I told you that the expression may contains any kind of expression. arithmetic expression இருக்கலாம், relational expression இருக்கலாம், logical expression இருக்கலாம், என்ன expression வேணாலும் இருக்கலாம். most காமனா யூஸ் பண்ற expression பாத்தீங்கன்னா relational expression தான். அதுவே நான் ஜீரோ வேல்யூவா இருந்தாலும் அது என்ன பண்ணும், ட்ரூவா தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ நமக்கு இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்ததுன்னா ட்ரூ பிளாக் will be executed. in case the condition is false, இங்க condition false ஆகும்போது என்ன ஆகும், it comes to the else block. இந்த elseன்றது தான் என்னது, false block. do you understand that? எப்பவுமே ifக்கு கீழே வர ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ட்ரூ பிளாக். கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கும்போது ifக்கு கீழே என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ that will be executed here. கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் கம்ஸ் டு த எல்ஸ். ஸோ எல்ஸ் கீழே என்ன இருக்கும், ஃபால்ஸ் பிளாக் இருக்கும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஹியர்? ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் லாஸ்ட்டாக நமக்கு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ். ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இந்த இஃப் கண்ட்ரோலுக்கு அடுத்து வர ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ். இப்போ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கும் போது இந்த ட்ரூ பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு எது ஸ்கிப் ஆகும், இந்த எல்ஸ் ஸ்கிப் ஆகிட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட் ஹியர். when condition is false, condition false இருக்கும்போது இந்த true block skip ஆகும், else execute ஆகிட்டு statement x will be executed. do you understand that? true இருக்கும்போது false block skip ஆகும், condition false இருக்கும்போது true block வந்து நமக்கு skip ஆகும். shall we see that flow chart here? now டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் நமக்கு இங்கே கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம். கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கும் போது ட்ரூ பிளாக்ல நம்ம எவ்வளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தால் கர்லி பிரேஸ் போட வேண்டாம். மோர் தென் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தால் கம்பல்சரி வி ஹேவ் டு யூஸ் அ கர்லி பிரேஸ் யா. ஸோ ட்ரூ பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆன பிறகு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் வரும். இப்போ நம்ம எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணுறோம், இந்த ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணுறோம். ஓகே, சப்போஸ் இப்போ நம்ம கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸாக இருக்குது. ஃபால்ஸாக இருக்கும் போது என்ன ஆகும், இட் டைரக்ட்லி கோஸ் டு த எல்ஸ், ஃபால்ஸ்க்கு நமக்கு வந்துடும். அப்போ நமக்கு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் இங்கே ஸ்கிப் ஆகும், இந்த ட்ரூ என்டையராக ஸ்கிப் ஆகும். இந்த ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்ச பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் எக்ஸிக்யூட்ஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் which is followed by the if control, that is statement x will be executed. statement xன்றது ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம். do you understand the concept here? so if statementல வெறும் ifக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்போம். அதாவது கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அது மட்டும் தான் கொடுத்துருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களோட டீச்சர் வந்து do you have a textbook ஆன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ having a textbook is the condition. ஓகேங்களா? ஸோ if you say yes அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், condition satisfied. so if you say yesனா, if teacher gives you any instruction, that is a true block here. உங்ககிட்ட புக்கு இருந்து டீச்சர் உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் என்னது, ட்ரூ பிளாக். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல புக்கு இருக்கா இல்லையா அதுதான் நமக்கு கொஸ்டின். அவங்க டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஃபால்ஸ், உங்கள்கிட்ட டெக்ஸ்ட் புக் இல்லை, அப்போ டீச்சர் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னே சொல்லலை, அப்போ நமக்கு அங்கே ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டே கொடுக்கல, வெறும் ட்ரூ பிளாக் தான் கொடுத்துருக்கோம். அதுவே இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது ரெண்டுமே இருக்கும். ட்ரூனா என்ன பண்ணணும், ஃபால்ஸ்னா என்ன பண்ணணும், ரெண்டுமே வந்து இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. having a textbook, இதுக்கு ஆன்சர் எஸ்ன்னு இருந்ததுன்னா sit and learn particular answer அப்படின்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. அந்த sit and learn particular answerன்றது ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட், ட்ரூ பிளாக் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ யூ வில் பெர்ஃபார்ம் தட் ஆக்ஷன். ஸோ உங்களோட ஆன்சர் having a textbook இந்த கண்டிஷனுக்கு உங்களோட ஆன்சர் நோன்னு வருது. அப்போ நோ வரும்போது you just move out from the class. அப்போ you will get a punishment here. இதுதான் two alternative. ஓகேங்களா? ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் will be performed. கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா another set of actions will be performed here. ஸோ இஃப்னாலே ட்ரூன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஃபால்ஸ்ன்னு வரும்போது you have to remember this keyword else. Okay, so shall we see one example for if else now? So this is an example for if else. இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, we are going to get a number. We are going to find whether the number is the even number or odd number. How do you find the number is a even or odd? If the number is divisible by 2, that is a even number. Otherwise that number is a odd number. Okay, so number நம்ம 2 ஆல் டிவைட் பண்ணணும். டிவைட் ஆச்சுன்னா that is a even number. அப்படி இல்லைன்னா that is a odd number. Okay, so we are going to do that. So we are just declaring a two variable num and rem. ஓகேங்களா? ஸோ என்டர் நம்பர், ஒரு நம்பரை நம்ம என்டர் பண்ண போகிறோம்.
நம்ம மாடுலஸ் எதுக்காக மாடுலஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்? மாடுலஸ் கிவ்ஸ் யூ வாட்? ரிமைண்டர். ஸோ நம்மளோட ரிமைண்டர் 0 வந்தாலே அந்த நம்பரை என்ன அர்த்தம்? ஈவன் அர்த்தம். ஒரு நம்பரை நம்ம 2ஆல் டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதோடைய ரிமைண்டர் 0 வந்ததுன்னா தட் இஸ் டிவைசபிள் பை 2. Okay, that means that number is a even number. So remல வந்து நம்ம அந்த ரிமைண்டரை ஸ்டோர் பண்ணுறோம். rem equal to num modulus 2. So 2வில் டிவைட் பண்ணிட்டு என்ன ரிமைண்டரோ அதை remல ஸ்டோர் பண்ணுறோம். In the next statement we are checking that whether reminder is 0 or not. If it is 0 na, which statement will be executed? The given number. So the given number நம்ம டபுள் கொட்டேஷன்ல கொடுத்துருக்கோம். ஸோ டபுள் கொட்டேஷன்ல கொடுத்த எந்த எக்ஸ்பிரஷனாக இருந்தாலும் ஆஸ் இட் இஸ் நமக்கு அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும். தென் இங்கே நம் இஸ் நத்திங் பட் வேரியபிள். ஸோ அந்த வேரியபிளில் நம்ம என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த வேல்யூ இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ கொட்டேஷனில் கொடுக்கல. ஸோ எந்த ஒரு ஸ்ட்ரிங்கையோ எக்ஸ்பிரஷன்ஸையோ கொட்டேஷனில் கொடுத்தாங்கன்னா டபுள் கோட்ஸில் கொடுத்தோம்னா அது அப்படியே நமக்கு ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும். டபுள் கோட்ஸில் இல்லைன்னா அந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க வேல்யூ வில் பி டிஸ்பிளேட் here. ஸோ நமக்கு ரிமைண்டர் 0வாக இருக்கிறதுனால given number is ஈவன்னு டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். இன்கேஸ் நமக்கு ரிமைண்டர் 0வாக இல்லை, கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுது. இந்த கண்டிஷன் ட்ரூனா தான் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் என்ன ஆகும்? இட் ஸ்கிப் த ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்கிப் ஆகிட்டு நம்மளோட கண்டிஷன் எங்கே ஜம்ப் ஆகும்? இட் ஜம்ப் இன்டு த எல்ஸ். ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூனா ட்ரூ மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதுக்கப்புறமா ரிட்டர்ன் 0க்கு வந்துடும். அப்போ ட்ரூ இருக்கும் போது இந்த எல்ஸ் ஃபுல்லாகவே நமக்கு ஸ்கிப் ஆகும். ஓகேங்களா? வெறும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு ரிட்டர்ன் 0 வந்துடும். இப்போ நம்ம கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நம்பர் வந்து 5ன்னு கொடுக்குறேன். 5 மாடுலஸ் 2 கொடுக்கும்போது நமக்கு ரிமைண்டர் 1 வரும். 1 ஈக்குவல் டு 0. நமக்கு என்ன ஆன்சர்? ஃபால்ஸ். ஸோ ஃபால்ஸ்ன்னு இருக்கும்போது நமக்கு எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்கிப் ஆகும்? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ பிளாக் ஸ்கிப் ஆகிடும். ஃபால்ஸ் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜம்ப்ஸ் இன்டு எல்ஸ் பிளாக். எல்ஸ்க்கு வந்த பிறகு எல்ஸில் நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம்? கிவன் நம்பர் இஸ் ஆட். ஸோ ஆட் வில் பி டிஸ்பிளேட். அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் 0 எக்ஸிக்யூட் ஆகும். Do you understand that? Again I'll repeat that. Condition ட்ரூவா இருந்ததுன்னா if ஸ்டேட்மெண்ட் கீழே இருக்கிறது தான் ட்ரூ பிளாக். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா இஃப்க்கு கீழே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸ்கிப் ஆகிட்டு எல்ஸுக்கு கீழே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இதுதான் சிம்பிள் வே ஆஃப் ரிமெம்பரிங் த கான்செப்ட் here. Shall we run this program? F11. So it is compiling and running the program. So here enter a number. ஸோ நான் இங்கே நம்பர் வந்து 4 கொடுக்குறேன். அப்போ 4 2ஆல் டிவைட் பண்ணோம். ரிமைண்டர் நமக்கு என்னவாகும்? 0 ஆகும். அப்போ ரிமைண்டர் ஈக்குவல் டு 0. கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைடு. அப்போ நமக்கு என்ன அவுட்புட் வரும்? த கிவன் நம்பர் 4 இஸ் ஈவன். Do you understand that? மறுபடியும் இதே ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்ணுறேன். இங்கே நம்ம ஒரு ஆட் நம்பரை கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஐ எம் கிவிங் எ நம்பர் 5. ஸோ 5 டிவைடட் பை 2. மாடுலஸ் நமக்கு டிவைட் பண்ணும் போது ரிமைண்டர் கொடுக்கும். இங்கே நமக்கு என்ன ரிமைண்டர் வரும்? 1 வரும். 1 இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆன உடனே அது எங்கே ஜம்ப் ஆகும்? எல்ஸுக்கு ஜம்ப் ஆகும். அப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் டிஸ்பிளே ஆகும்? த கிவன் நம்பர் இஸ் ஆட். Do you understand the concept here? Then the next one is nested if. What do you mean by nested if? If statement contains the another if statement is called as the nested if. Usually நமக்கு nest எப்படி இருக்கும்? ஒரு ஸ்டிக்குள்ள இன்னொரு ஸ்டிக், ஒரு ஸ்டிக்குள்ள இன்னொரு ஸ்டிக், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதே கான்செப்ட் தான் nested if. ஒரு if statementக்குள்ள இன்னொரு if statement இருக்கிறது தான் nested if. It has a 3 forms, that is if nested inside a if part. ஒரு ifக்குள்ள இன்னொரு if வரது one type. Another type is if nested inside the else part. Else part குள்ள ஒரு if வரது another nested. Then if nested inside both if part and else part. If வந்து if partலயும் nested ஆயிருக்கும், else partலயும் nested ஆயிருக்கும். These are the 3 forms here. Let's see the first part. So this is if nested inside the if part. பாருங்க, if expression இருக்கு, இது ஒரு if statement. இந்த ifக்குள்ள இன்னொரு if இருக்கு. So if within the another if is called as a nested if. How it works? First expression 1 வந்து evaluate பண்ணும். இந்த expression 1 ட்ரூவா இருந்தா மட்டும்தான் it enters into the if block and again this if will be executed. அப்போ expression 2 will be executed. இந்த expression 2 வந்து ட்ரூவா இருந்ததுன்னா ட்ரூ பார்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த எல்ஸ் பார்ட் வந்து ஸ்கிப் ஆகும். இந்த எல்ஸ் பார்ட்டும் ஸ்கிப் ஆகிடும். அதுக்கு கீழே என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ அது ஒர்க் ஆகும்.
Do you understand that? In case இந்த expression to false இருந்ததுன்னா இந்த true part skip ஆகிட்டு இந்த else part execute ஆகும். Again நமக்கு இந்த else skip ஆகிட்டு அதுக்கு கீழே இருக்க statement execute ஆகும். This is one type. Then in the beginning itself expression 1 வந்து condition நமக்கு false ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா, இங்கேயே நமக்கு கண்டிஷன் ஃபால்ஸா, அப்போ இந்த கண்டிஷன் இஃபோட கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா நமக்கு எது ஒர்க் ஆகும்? எல்ஸ் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். எங்கே இருக்க எல்ஸ்? இந்த எல்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பிகாஸ் இந்த இஃபோட எல்ஸ் தான் எது? இது. இந்த எல்ஸ் வந்து இதோடைய இஃப். Do you understand that? So இங்கே என்ன இருக்கு? இந்த if is nested inside the another if. Shall we see that flow chart here? So நமக்கு first condition check பண்ணுறோம். Condition true-ஆ இருந்தா again we are checking a condition. Though we are checking a conditions here, no condition. இந்த condition true-ஆ இருந்ததுன்னா true statement execute ஆகிட்டு the next statement next statements will be executed here. ஓகேங்களா, அப்போ நம்ம இங்கே எதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணுறோம்? இங்கே ஒரு else skip பண்ணுறோம், இங்கே ஒரு else skip பண்ணுறோம். இதுவே இந்த கண்டிஷனே ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் 1 ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் 2 எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். தென் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். Do you understand? ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ட்ரூவாக இருந்தாலும் ஃபால்ஸாக இருந்தாலும் இது ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாருமே எங்கே மீட் பண்ணுவாங்க? இங்கே தான் மீட் பண்ணுவாங்க. Do you understand the concept here? Then similarly ஃபர்ஸ்ட் டைமே நம்ம கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருக்குது. அப்போ ஃபால்ஸாக இருக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம்? ஆட்டோமேட்டிக்காக வில் கம்ஸ் டு த ஃபால்ஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் த ஸ்டேட்மெண்ட் 3. அப்போ நம்ம இங்கே எதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணுறோம்? இந்த என்டையர் கண்டிஷன்ஸையும் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு டைரக்ட்லி வில் கம் டு த எல்ஸ். ஃபால்ஸ்னாலே என்னது? எல்ஸ் பிளாக்குக்கு தான் வரும். ஸோ கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருக்கும் போது டைரெக்டாக இந்த எல்ஸ் பிளாக் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸ்டேட்மெண்ட் 3 எக்ஸிக்யூட் ஆன பிறகு பிலோ த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். Do you understand the concept here? Okay. The next one is if nested inside the else part. அதாவது else பார்ட்டுக்குள்ளே if வரலாமா? தாராளமாக வரலாம். இஃப்க்கு உள்ள மட்டும்தான் நம்ம if கிரியேட் பண்ணணும்னு இல்லை, எல்ஸுக்குள்ளார கூட நம்ம ஒரு if கிரியேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கண்டிஷன் 1 செக் பண்ணுறோம். இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் இந்த பாடி ட்ரூ பார்ட்ஸ் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுமா? ஆகாது. எல்ஸ் எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். நமக்கு இங்கே கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கிறதுனால ஒன்லி திஸ் அலோன் எக்ஸிக்யூட்டட். ஆஃப்டர் திஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த என்டையர் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஸ்கிப் ஆகிட்டு the next statement x will be executed here. Okay. In case the condition is false. இங்கே கண்டிஷன் நமக்கு false ஆயிருக்கு. அப்போ false ஆகும்போது என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக falseனால எங்கே வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன்? எல்ஸ்க்கு வரணும். ஸோ இட் கம்ஸ் டு த எல்ஸ்க்கு வரும். இந்த எல்ஸுக்குள்ளார நான் ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் மறுபடியும் ட்ரூ பார்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், இந்த எல்ஸு ஸ்கிப் ஆகும். இன்கேஸ் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா இந்த ட்ரூ ஸ்கிப் ஆகிட்டு இந்த எல்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். Do you understand the concept here? So the flow chart is condition. So the first condition true இருந்தா it executes only the one statement. After the statement automatically it comes to the statement and next statement here. Suppose this condition met false. So false இருந்ததுனா எங்க வரும்? எல்ஸ்க்கு வரும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்ஸ்க்கு வந்துட்டு மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்ணுறோம். இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் நமக்கு ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த ரிமைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்கிப் ஆகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரூ எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு அதுக்கு கீழே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சப்போஸ் இந்த கண்டிஷனும் ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா ட்ரூவை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஃபால்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு ரிமைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். Do you understand the concept here? மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணிவிட்டு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூ பிளாக் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். எல்ஸ் எல்லாமே அது ஸ்கிப் பண்ணிவிடும். எல்ஸ் வந்து ஒர்க்கே ஆகாது. ஓகே, கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா ட்ரூவை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு எல்ஸ் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இஸ் இட் கிளியர்? Then next type is nested inside both if part and false part. பாருங்க, இந்த if பார்த்தீங்கன்னா if பார்ட்டுக்குள்ளேயும் வருது, else பார்ட்டுக்குள்ளேயும் வருது. இப்போ இங்கே if கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா மறுபடியும் உள்ளே வந்து ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணோம். இந்த கண்டிஷனுக்கு we have a true and false. Similarly, if this condition met false, இங்கே கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும்போது நம்ம எங்கே போவோம்? எல்ஸ்க்கு போவோம். அந்த எல்ஸ்லேயும் we have another set of conditions here. இங்கேயும் கண்டிஷன் செக் பண்ணணும், ட்ரூ ஃபால்ஸ். ஸோ இஃப் எல்ஸ்னாலே டூ ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் தான். என்ன டூ ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ்? ட்ரூ ஃபால்ஸ். ஸோ ட்ரூவாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும்? ஃபால்ஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும்? அதுதான் ஒர்க். ஸோ
This is a flow chart. It checks a condition. If it is true, it checks one more condition. In this condition, if there is a value true na, it performs one statement. If that condition is false na, it performs the false block and the true block skip ஆகும். அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனே நம்ம ஃபால்ஸ் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா இட் ஸ்கிப் தி என்டையர் ட்ரூ பிளாக் அண்ட் இட் எக்ஸிக்யூட்ஸ் த ஃபால்ஸ். ஸோ நமக்கு இங்கே ஃபால்ஸில் வந்துட்டு அகெயின் கண்டிஷன் செக் பண்ணது ட்ரூவாக இருந்தால் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட், ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஹியர்? ஸோ இஃப் ட்ரூ கண்டிஷன் ட்ரூனா அது கீழே இருக்க ட்ரூ பிளாக், அந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா எல்ஸ் பிளாக். ஸோ நெஸ்டட் இஃப்ன்றது இஃப் வித்தின் தி அனதர் இஃப். அந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை இஃப் பிளாக்லேயும் கொடுக்கலாம், எல்ஸ் பிளாக்லேயும் கொடுக்கலாம், இல்லை இஃப் பிளாக்லேயும் எல்ஸ் பிளாக் ரெண்டுத்துலேயும் சேர்த்தும் நம்மளாலையும் கொடுக்க முடியும். ஓகேங்க, அதுதான் த்ரீ ஃபார்ம்ஸ். இஃப் நெஸ்டட் இன்சைட் த இஃப் பார்ட், if nested inside the else part, and if nested inside both if part and else part. Let's see one small example for this. ஸோ நம்ம இங்கே ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம். அதாவது ஒரு எம்ப்ளாயீஸோட சேல்ஸ் அமௌண்ட்டை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அவங்களுடைய கிரேட் ஏ பர்சனாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். அதர்வைஸ் அவங்க ரிமைனிங் பர்சன்ஸ் வில் கெட் அ லோ பர்சன்டேஜ். ஓகேங்களா? சேல்ஸ் கமிஷன் கிரேட். ஸோ சேல்ஸ் அமௌண்ட்டை என்டர் பண்ணணும், அவங்களுடைய கிரேடை என்டர் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா கிரேடுடைய வேல்யூ ஏவாக இருக்கான்னு கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம். இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அகெயின் ஒன் மோர் கண்டிஷன் இஸ் செக்டு. அப்போ இது என்ன ஃபார்ம்? இட் இஸ் இஃப் இன்சைட் தி அனதர் இஃப். இந்த இஃப் எதுக்குள்ளார இருக்குது? வேறொரு இஃப்குள்ளார இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இஃப்க்கு நம்ம ட்ரூ பிளாக்கோ ஃபால்ஸ் பிளாக் கொடுக்குறதோ நம்மளுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட் தான். பேஸ்ட் ஆன் ஆர் ரெக்குவயர்மெண்ட் we can create it. இங்கே இந்த இஃப் பிளாக்கு வந்து வெறும் இஃப் தான் இருக்குது, நோ எல்ஸ் பிளாக் இயர். ஸோ நம்மளோட சேல்ஸ் கிரேட்டர் தென் 5,000 இருந்ததுன்னா நமக்கு இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் நடக்கும். Do you understand that? So commission value execute பண்ணுவோம். In case grade ஏவே கிடையாது, வேறு கிரேடில் இருக்காங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் நமக்கு ஃபால்ஸ் ஆகும்போது, நான் ஒரு கிரேட் வந்து பின்னு கொடுக்குறேன், அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும்? இங்கே கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும். ஃபால்ஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எங்கே ஸ்கிப் ஆகும்? இந்த என்டையதுமே ஸ்கிப் ஆகிட்டு நம்ம எங்கே வருவோம்? எல்ஸ்க்கு வரும். Do you understand? So condition falseனாலே else தான். So elseல வந்து we'll just multiply the value here and we'll get the commission. ஓகேங்களா? ஸோ எதுவாக இருந்தாலுமே இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தாலே இது ஒர்க் ஆகிட்டு என்னாகும்? இந்த இஃப் ஒர்க் ஆகும். எல்ஸை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நமக்கு லாஸ்ட்டாக என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? குட் ஜாப்ன்றது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருக்கும் போது ட்ரூ ஸ்கிப் ஆகிட்டு இந்த எல்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அகெயின் குட் ஜாப் will be executed. Shall we see the output now? F11, compiling and running the program. So sales amount, I am entering the sales amount as 6,000. ஓகேங்களா? 6,000 என்டர் பண்ணிட்டேன். கிரேட் என்டர் பண்ணுறேன். இப்போ நான் ஏ கிரேட் கொடுக்குறேன். அப்போ நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னது? கிரேட் ஏ. அப்போ கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆன பிறகு அகெயின் இட் செக்ஸ் ஒன் மோர் கண்டிஷன். என்ன கண்டிஷன் செக் பண்ணோம்? சேல்ஸ் அமௌண்ட் அபோவ் 5,000 செக் பண்ணோம். இங்கே நம்ம கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட். ஸோ நமக்கு இப்போ அவுட்புட் கேல்குலேஷன் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட கமிஷன் 600 குட் ஜாப்ன்ற மெசேஜ் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகியிருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ நான் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக கொடுத்து பார்க்குறேன். again I'm running the same program here. Instead of grade A நான் வேற கிரேட் நான் அங்கே கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து ஒரு அமௌண்ட் சேல்ஸ் அமௌண்ட் கொடுத்துட்டேன். இங்கே கிரேட் வந்து நான் பி கொடுக்குறேன். அப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனே நமக்கு என்ன? கிரேட் ஈக்குவல் டு ஏவான்னு கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நம்ம கிரேட் வேல்யூ என்ன கொடுக்குறோம்? பி. அப்போ பி ஈக்குவல் டு ஏவா? வாட் இஸ் த ஆன்சர்? ஃபால்ஸ். ஃபால்ஸ்ன்னு வரும்போது இது இட் ஸ்கிப்ஸ் தி ட்ரூ பிளாக். ட்ரூ பிளாக் எல்லாமே ஸ்கிப் ஆகிட்டு ஃபால்ஸ்ன்னு வந்து அது எங்கே வரும்? எல்ஸ்க்கு வரும். அப்போ நம்ம எல்ஸில் என்ன கேல்குலேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த கேல்குலேஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு அதுக்கு கீழே இருக்க குட் ஜாப் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். Can you see that? So B grade எங்கே கொடுத்துருக்கோம்? கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனதுனால எல்ஸ்க்கு இங்கே ஸ்கிப் ஆகுது. இங்கே பாருங்கள், கண்டிஷன் நமக்கு ஃபால்ஸ் ஆனதுனால எல்ஸ்க்கு இங்கே ஸ்கிப் ஆகிட்டு அதுக்கு கீழே என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம்? குட் ஜாப். ஸோ தட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் here. Do you understand the concept here? So if now just check the condition. Condition ட்ரூவாக இருந்தால் true block will be executed. Condition false-ஆக இருந்ததுன்னா else block will be executed. Students, I hope you understood the concept of if else and nested if. In the next video, we'll discuss about the else if later and switch case. Thank you.